बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंग दन हम केमिस्ट्री अतम नंबर चैप्टर स्टार्ट करो और अतम नंबर चैप्टर के अवलनी टॉपिक के मंग मेटल्स स्टडी करो छि मेटल्स सता वही और जमंग सरा प ग्रुप्स के मेटल्स स्टानिश्ता प पीरियड्स के जमंग सरा मेटल्स स्टा कनिश्ता नन ननी टॉपिक के जमंग सरा से शेने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर मंग ब इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर अगर कम मेटल हम चिवेरु दागर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर स्टडी को अवल जदी मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेफिनेशन को द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट द एलिमेंट योर एबिलिटी योर टेंडेंसी so to lose electrons to form positive ion or cations called electropositivity or metallic character. Zamang sana chikele yo element ya group of elements ya atoms ya group of atoms. चेकले जमंग सरा अगा इलेक्ट्रॉन लास की नो चेकले इलेक्ट्रॉन लास के नो प एलिमेंट बानी या प एटम बानी जमंग सरा सरा जी पॉजिटिव चार्ज राजी और पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट था या पॉजिटिव चार्ज एटम था मंग के टाइम और या वतसوي लेशु आयंस होता हम लेशु आयंस दो किस्मनी यो आयंस मंग पॉजिटिव आयंस तवायो यानी केटायंस तमंग हम आयंस वेलेशु और एनाइंस तमंग हम आयंस वेलेशु नो द केटाइन द पर हम आयंस इस्तेमाल वशे वो स्पेसिफिक वर्ड बाय सी केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज नो चेकला एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लास कई नो पॉजिटिव चार्ज विलाई खुदल तमंग द खबर रखो दल तमंग द मेटल्स खबर रखो नो मेटल खो जमंग सरसवी एलिमेंट्स नो चे एलिमेंट्स वी और कम एलिमेंट्स वी इलेक्ट्रॉन इलाज करो नो चे इलेक्ट्रॉन इलाज का पॉजिटिव आयंस बती जुड़ेगी या बती केटाइन जुड़ेगी नो ते तमंग सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है और या होता मेटालिक कैरेक्टर वन दल तमायो सो एलिमेंट्स अगस्ती और दा जमंग सरसरी दा जमंग सर मेटल्स दी सोडियम दे मैग्नीशियम दे और जमंग सरबल से दे एल्यूमिनियम नो द सोडियम पर वैलेंस शेल के यो इलेक्ट्रॉन्स दे न यो इलेक्ट्रॉन दा चिकले दे नमंग इलेक्ट्रॉन लॉस को यानी इलेक्ट्रॉन ट्यूबासो नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से या इलेक्ट्रॉन लॉस की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द सोडियम नो शो और यो इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन चलास की यो द वैलेंस शेल ना लॉस की नो चिकले द वैलेंस शेल ना इलेक्ट्रॉन लॉस शो बदे बने पॉजिटिव चार्ज रश चिकले पॉजिटिव चार्ज पेरा गए दे तब मंग के टाइम या पॉजिटिव आयन बहुत हुआ न सोडियम प्लस दा जमंग सरा पॉजिटिव आयन शो या केटाइन शो न चकले यो एलिमेंट वी आगा इलेक्ट्रॉन लास की पावानी पॉजिटिव चार्ज रश आगे तमंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव वायु और या होता सो वायु मेटालिक कैरेक्टर मीन द मेटल कम कैरेक्टर यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लास कई द मेटल कैरेक्टर था मेटालिक पदे कि हायो एलिमेंट नाराजी सिर्फ मंग मेटल्स वायो मेटालिक कैरेक्टर मंग द मेटल्स कैरेक्टर वायो सिंपल से भी मेटल्स भी मेटल मंग सता वायो हागा एलिमेंट्स मंग वायो हागा सब्सटेंस तमंग वेरो चेकला से भी दागना हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास की नो ची हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास की नो हागा समझ सारे से भी मेटल्स दाई एग्जांपल नो सोडियम यो इलेक्ट्रॉन लास को दे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सरा 1 दा +1 ना दे दो इलेक्ट्रॉन लास को मैग्नीशियम दे दो इलेक्ट्रॉन पर वैलेंस शेल क्यों नो चकला दी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लास को नो दे पर वैलेंस शेल के हो मख यो इलेक्ट्रॉन वस को अगलास शो वस दे वैलेंस शेल आगो खत्म शो चकला इलेक्ट्रॉन तेला शो आगो वैलेंस शेल खत्म शो बिया बदे बस जोर पासे कम शिलो आगा पाते नो पागे के सो इलेक्ट्रॉन आता इलेक्ट्रॉन नो रे एक्टिवेट करो दे वैलेंस शेल के दो इलेक्ट्रॉन दी जे दो इलेक्ट्रॉन तिलास की नोस जे दो इलेक्ट्रॉन लास शो द वैलेंस शेल ना नो अगर वैलेंस शेल तो कम न जे इलेक्ट्रॉन लास को लास शो तो हम वैलेंस शेल नो आयो वैलेंस शेल बस हागे तो आयो जे बदी पसे कम वर पसे कम शिलो पागे कम इलेक्ट्रॉन आगे तो हम वैलेंस शेल नो मैग्नीशियम हम
په ویلنس شیل کې بیا څه اته الکترون پاتې شي چې کله دا دوه الکترون لاس کې یعنی اکټیو رول یې پوره شي یعنی نوبل ګیس هغه چې کوم ویلنسي ده دغه چې کوم الکترونیک کنفیګریشن دی هغه څه شي د دې دوه پوره شي بیا زمونږ سره الومینیم دی الومینیم دغه شان په ویلنس شیل کې درې الکترون دی الکترون تلاس کو بیا هم دغه خبره هغه شان دلته ریفیر شو دوباره سوډیم مې راغستلی میګنیشیم مې راغستی الومینیم هم مې راغستلی د دې درېو الکترون لاس کوي نو دې ته موږ الکتروپازیټیو الیمنټس یا میټلز ورته ویلی شو او د دې د لاس کېدو ته لاس اف الکترونز د الکتروپازیټیوټي یا میټالیک نو که فرض کا څوک دنه داسې کوېسچن وکړي چې آیا زمونږ سره د دې سوډیم میټالیک کرکټر سیوالی که د دې الومینیم او که د دې میګنیشیم دا خبره ذهن کې کېده وایي چې څومره یو میټل الکترون لاس کوي هغومره به د میټل الکتروپازیټیوټي څه وي سیوا یعنی الکترون به سیوا چې څوک لاس کوي دغه الکتروپازیټیوټي به سیوا وي یعنی دلته یو الکترون لاس شو دلته درې لاس شو دلته دوه لاس شو نو د دې الکتروپازیټیوټي سیوا ده په نسبت د دې دواړو بیا د دې الکتروپازیټیوټي کمه ده په نسبت د دې دواړو او زمونږ سره چې دا میټل موږ وایو چې آیا میټل زمونږ سره الکتروپازیټیو دي میټل مینز هیټ او الکتریسيټي پاس کیږي د سبستانس نه الیمنټ نه الکتروپازیټیو مینز چې لاز اف الکترونز پاتې کیږي بیا د میټل نه لاز اف الکترونز ولې کیږي نو موږ یو خبره کوو دلته وایو چې لو آینایزیشن انرژي چې دا چا د آینایزیشن انرژي ویلیو څه وه کمه وه څنګه کمه وه یعنی د نیوکلیس په منځ کې او د ویلنس شیل الکترون چې کوم دي د دغې ویلنس شیل په الکترونو په فار ایگزامپل زموږ سره څه دی فار ایگزامپل دا نیوکلیس دی او دا زمونږ سره داسې شیلونه دي په دې شیلونو کې داسې الکترونز دي ټیک شو په دې کې داسې الکترونز دي په دې کې دا الکترون موجود دي داسې نو د دې ویلنس شیل او د دې نیوکلیس په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی یعنی پازیټیو او نیګیټیو چې کوم اټریکشن دی دغه پازیټیو او نیګیټیو اټریکشن سیوا وو نو زمونږ سره به څه وي یعنی د دې الیمنٹ نما الکترون په ګرانه وځي نو زمونږ سره د کوم میټلز چې دي د میټلز زمونږ الکتروپازیټیو ولې وایو دې ته ځکه الکتروپازیټیو وایو چې د دې نیوکلیس او د دې ویلنس شیل چې کوم الکترون دي د دې دواړو په منځ کې چې کوم اټریکشن دی هغه څه شي دی ویک دی نو دا ځکه الکترون لاس کوي په اسانه یې لاس کوي نو چې دا چا آینایزیشن انرژي څه وه یعنی آینایزیشن ویلیو دا کمه وه یعنی آینایزیشن انرژي موږ څه ته وایو موږ هغه انرژي ته وایو فار ایگزامپل دا ما یو اټم راغستی ګیشیس فارم کې ما راغستی او دې له زه هیټ ورکم فار ایگزامپل دې له زه هیټ ورکوم او د دې نه زه دا یو الکترون وباسم نو چې کله دا یو الکترون وباسم د دې یو الکترون د ویستو دپاره یا د ډېر الکترون وباسم د دې الکترونو د ویستو دپاره چې څومره انرژي زموږ سره پکار ده هغه انرژي ده هغه انرژي ته به موږ څه وایو آینایزیشن انرژي یعنی دا انرژي ته موږ آینایزیشن انرژي ځکه وایو چې زموږ سره د دې اټم نه آینز جوړ کو اټم یې آینایز کو نو چې اټم یې آینایز کو نو دې انرژي ته بیا موږ څه وایو آینایزیشن انرژي او موږ دا اټم دا ایلیمنٹ موږ په ګیشیس سټیټ کې موږ ځکه راخلو چې که فرض که ته په سالډ فارم کې راواخلو نو د هغه آینایزیشن انرژي خو بیا ډېره زیاته سوې وي د هغې نه خو الکترون په ګرانه وځي نو موږ خو به داسې اټمز راخلو ایلیمنټ به راخلو چې د هغې نه الکترون لږ په اسانه باندې وځي ځکه موږ ګیشیس فارم راخلو نو زمونږ سره د دې میټلز آینایزیشن انرژي کمه نه نو چې آینایزیشن انرژي کمه نه نو د دې څه سیوا ده الکتروپازیټیوټي سیوا ده الکترو آینایزیشن انرژي موږ څه ته وایو آینایزیشن انرژي خو موږ ویله بیا زمون سره الکترونیګیټیوټي موږ څه ته وایو الکترونیګیټیوټي موږ دې ته وایو چې د دې نیوکلیس چې کوم اټریکشن دی نو دې اټریکشن ته موږ څه وایو دې ته موږ الکترونیګیټیوټي وایو یعنی اټریکشن پاور اف د اټم او اټریکشن پاور اف د اټم دا څه ده نه دا د نیوکلیس نه وي د نیوکلیس څنګه وي په نیوکلیس کې پوزټیو چارج وي او دا پوزټیو چارج
بل یو اټم چې دلته راشي دغه چې کوم الکترون دی د پازیټیو چارج ځان ته اټریکټ کوي نو دې ته موږ الکترونیګیټیویټي وایو نو د میټل الکترونیګیټیویټي سره دا کمه ده نو چې الکترونیګیټیویټي کمه ده دا اټریکشن یې کم دی نو څه چل دی نو آینایزیشن انرژي به سي کمه وي چې دا اټریکشن سیوا وي دا آینایزیشن انرژي به سیوا وي فار ایگزامپل د دې نیوکلیس په منځ کې او د الکترونو په منځ کې ډیر زیات اټریکشن دی ډیر زیات اټریکټیو فورس دی نو دې له موږ زیاته انرژي ورکوو یعنی دا ویلیو به سیوا آینایزیشن انرژي به سیوا او که فرض کړه دا اټریکشن کم وو آینایزیشن انرژي به کم نو په میټل کې دغه اټریکشن دا څه شی دا الکترونیګیټیویټي دا اټریکشن پاور اف د اټم دا څه دا کم دی نو د دې وجه نه موږ میټل ته څه وایو دا زموږ سره الکتروپازیټیو دی بیا زموږ سره که فرض که موږ سوچ وکړو زموږ سره بیا سره میټلایډز دی زموږ سره پیریډ ټیبل کې درې قسمه ایلیمنټس موجود دي یو ته موږ میټلز وایو بل ته موږ میټلایډز وایو او بل ته موږ نان میټلز وایو میټلز خو موږ وویل چې میټلز موږ څه ته وایو میټلایډ به چې کله دا میټل دا کم څومره ډسکشن دي دا ختم شي دې نه بعد به میټلایډ راسي بیا به نان میټل راسي تاسو په خپله پوه شئ چې میټل څه ته وایو موږ میټلایډ څه ته وایو او موږ نان میټلز خو سمپل به زه داسې یم د میټل نه الکتریسټي او بجلی پاس کېږي یعنی ګوډ کنډکټر وي او میټلایډ او نان میټل د نان میټل نه بیخي نه کرنټ پاس کېږي او نه ته هیټ پاس کېږي بجلی ته نه پاس کېږي او هیټ هم ته نه پاس کېږي د نان میټل نو د دې نان میټل او د دې میټل په منځ کې بل څه شی دی میټلایډ نو میټلایډ څه ته وایي موږ چې لږه به بجلی پاس کېږي او نوره به نه پاس کېږي یعنی لږه به بجلی پاس کېږي یعنی موږ به څه وایو سیمی کنډکټر موږ څه ته وایو هغه سبستانس ته وایو هغه میټیریل ته وایو چې کوم میټیریل څه وي د هغې نه بجلی پل بجلی نه پاس کېږي یعنی ګوډ کنډکټر نه وي هاف بجلی دې پاس کېږي نو سیمی کنډکټر نو زموږ سره میټلایډ زیات سیمی کنډکټر نو دا د دې دواړو په منځ کې دا میټلایډ دی دا نان میټل بیخي بجلی نه پاس کېږي الکتریسټي بیخي نه پاس کېږي یعنی هیټ بیخي نه پاس کېږي د دې نه پاس کېږي لږ لږ او بیا د میټلز نه ښه پوره پاس کېږي مکمل پاس کېږي دا اوس زموږ سره نان میټل دي نان میټل به موږ څه ته وایو دا خو الکتروپازیټیوټي شوه الکتروپازیټیوټي یا الکتروپازیټیو مینز یعنی دا الکترون لاسغی دی ته موږ وایو اوس زموږ سره الکترونیګیټیو کریکټر پسې وي الکترونیګیټیو کریکټر د دې ډیفینیشن الټا څنګه یعنی دلته به الکترون لاس کوو یو اټم یا ایلیمنٹ دلته به الکترون څه کوي یو ایلیمنٹ به الکترون څه کوي ګین کوي نو چې کله الکترون ګین کوي دلته پازیټیو آین جوړېدو یعنی کیټاین جوړېدو دلته نیګیټیو آین جوړېږي یعنی اناین جوړېږي نو دا زموږ سره څه دي اناین دي او دا زموږ سره څه دي میټل نه دي دا نان میټل دي بیا د دې دا الکترون ولې ګین کوي دوی خبره خو مو کړه چې الکترون ولې لاس کوي ځکه چې اټریکشن پاور سو کم نو دوی نان میټل چې کوم دي دا نان میټل دا الکترون ولې ګین کوي الکترون چې کله ولې موږ هیټ ورکو الکترون به تلاس کیږي خو دا الکترون څه کوي زیات دا ایکسپټ کوي او الکترون ولې ایکسپټ کوي د دې نیوکلیس پاور سیوا دی یعنی الکترونیګیټیویټي سیوا دی یعنی اټریکشن پاور اف د اټم دا کوم اټم نه چې دی اټریکشن پاور سیوا دی نو چې کله اټریکشن پاور سیوا وي نو د اټریکشن پاور خو د نیوکلیس نه نو د دې الکترون دا څه کوي دا ځان طرف ته نو چې ځان طرف ته اټریک کوي دا زموږ سره فلورین دی دا کلورین دی دا زموږ سره برومین دی د دې درېواړو په ویلنس شیل کې 7 الکترونز دي چې کله یو الکترون ایکسپټ کی نو په ویلنس شیل کې به 100 الکترون پوره شي اته الکترون پوره شي دې ته موږ 8 الکترون روز ویلو یا ماته اکټیټ نو دوی الکترون ما تاسو ویل چې ولې ایکسپټ کوي د های الکترونیګیټیو ویلیو د وجې نه یعنی د دې اټمونو چې کم پاور دی اټریکشن پاور دی هغه سیوا دی په نسبت د چا د میټل ځکه د میټل اټریکشن پاور کم دی هغه الکتروپازیټیو دی او نان میټل د دې اټریکشن پاور سره سیوا دی د الکترونیګیټیو دی الکترونیګیټیو مینز چې ایلیمنٹ به وي او هغه به الکترون ایکسپټ کوي نو چې کله الکترون ایکسپټ کوي دا غینه به
नेगेटिव आयन جوړیږي چې نیگیټیو आयन ته جوړیږي نو نیگیټیو आयन څه څه وایي اناین وته اناین کمپلیټ پوه شوي څه په کې ګران نشته دینه بعد بیا زه اوس په ګروپ کې او په پیریډز کې د دې میټالیک کریکټر ډسکس کوم چې آیا موږ په ګروپ کې راځو زمونږ سره میټالیک کریکټر انکریز کیږي که ډیکریز کیږي نو ما داسې دوه ګروپونه لیکلي دي یو مې 4 نمبر ګروپ لیکلی بل مې 5 نمبر لیکلی په 5 نمبر په 4 نمبر ګروپ کې وګورئ کاربن دی سیلیکان دی جرمینیم دی ټین دی او زمونږ سره لیډ دی نو که پرس که موږ ډاون د ګروپ راځو په 4 نمبر ګروپ کې په ټاپ نمبر باندې موږ وګورو نو میټل زمونږ سره څه دي زمونږ سره کاربن داسې دی دا نان میټلز بیا زمونږ سره نان میټلز بیا زمونږ سره د منځ کې څه دي دا جرمینیم او دا سیلیکان دا دواړه زمونږ سره میټلایډز دي او دا ټین او دا لیډ دا زمونږ سره میټلز دي نو که فرض که موږ ډاون د ګروپ راځو په پیریاډیک ټیبل کې نو چې ډاون د ګروپ راځو نو په پیریاډیک ټیبل کې څه چل کېږي میټل کریکټر چې کوم دی دا انکریز کېږي په دې دوه ګروپونو کې بعضې خو پکې داسې ګروپ شته چې په هغې کې د سره څه چل وي په هغې کې د سره نان میټل شته نو لکه فار ایگزامپل موږ سیکنډ نمبر ګروپ ووایو نو هلته خو نان میټل نشته یا فرست نمبر ګروپ ووایو هلته صرف هایډروجن نان میټل دی خو ډاون د ګروپ چې راځي نو خو نان میټل نشته نو موږ به هغه ګروپونه وایو چې میټل میټلایډ دواړه پکې وي او نان میټل نو د ټاپ نه چې باټم ته راځو دا ټاپ ته په پیریاډیبل کې چې داسې لاندې راځو دا زموږ سره پیریاډیبل ټیبل دی که فرض که دا 4 نمبر ګروپ موږ وایو چې د 4 نمبر ګروپ کې داسې لاندې راځو دې ته موږ څه وایو داسې لاندې راتلو چې داسې راځو دې ته موږ ګروپس وایو داسې دا ګروپس دي که فرض که موږ داسې ځو نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره پیریډ نو اوس خو موږ داسې راځو داسې نو چې په ډاون د ګروپ راځو دا ټاپ شو دې ته ټاپ وایي د دې نه داسې لاندې ته باټم وایي د ټاپ نه موږ باټم ته راځو نو زموږ سره به میټالیک کریکټر سیوا کېږي یعنې میټل به سیوا کېږي بیا ګروپ نمبر 5 دی که فرض که موږ 5 واخلو په 5 کې به څه چل کېږي په 5 کې هم دغه شان چل کېږي په 5 نمبر ګروپ کې اولني دوه زموږ سره نایټروجن او فاسفورس دا دواړه زموږ سره څه دي نان میټلز بیا زموږ سره ارسینک دی او بیا سره انټومني ده انټومني او دا زموږ سره سره دا میټلایډز او بیا لاست نمبر بیسمنت دا زموږ سره سره میټلز نو څنګه چې په دې 4 نمبر ګروپ کې راغلو د ټاپ نه باټم ته زموږ سره د نان میټل نه میټلز لاړو یعنی میټالیک کریکټر انکریز کېږي په دې ځای کې هم نان میټلز دي میټلایډز دي بیا زموږ سره سره میټلز دي نو زموږ سره هم په ګروپ نمبر 5 کې په ګروپ نمبر 4 کې چې ډاون د ګروپ راځو میټالیک کریکټرز یعنی میټل څه کېږي سیوا کېږي یعنی میټل راځي او ما تاسو دا خبره وکړه په دې ځای کې چې زموږ سره د نان میټلز او د میټل په منځ کې زموږ سره سری میټلایډز وګوره د نان میټل او د میټل په منځ کې زموږ سره سری میټلایډز که فرض که موږ ګروپ واخلو او که فرض که موږ پیریډ واخلو اوس راځم پیریډ طرف ته پیریډ ټیبل نه ما دوه پیریډونه راغستي دي یو فرست سیکنډ نمبر پیریډ دی بل تھرډ نمبر پیریډ دی پر سیکنډ نمبر پیریډ کې زموږ سره لیتیم دی بیریلیم دی بوران دی کاربن دی نایټروجن دی او فلورین دی او دا زموږ سره سره نیان دی بیا زموږ سره سره سوډیم دی میګنیشیم دی الومینیم دی سیلیکان دی فاسفورس دی کلورین دی او ارګان دی نو که فرض کا موږ په پیریاډیک ټیبل کې دا زموږ سره پیریاډیک ټیبل دی په پیریاډیک ټیبل کې ما تاسو ته خبره وکړه که داسې راځو داسې دې ته موږ پیریډز وایو داسې نو زموږ سره په پیریاډیک ټیبل کې 7 پیریډز دي داسې او که فرض کا ډاون د ګروپ راځو یعنی داسې د ټاپ نه باټم ته داسې نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ګروپ وایو نو په پیریاډیک ټیبل کې زموږ سره 8 ګروپونه دي نو دا موږ دوه پیریډز اغستې دي که فرض که موږ د لیفټ سایډ نه دا زما لیفټ سایډ دی داسې زما لیفټ سایډ دی دا د پیریاډیک ټیبل دا لیفټ سایډ دی او دا یې سره رایټ سایډ نو چې دې لیفټ سایډ نه دې رایټ سایډ ته موږ راځو نو زموږ سره اولني دوه سری دا میټلز دي دا څه شی دا بی بوران دا زموږ سره سره میټلایډ دی
कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन او نیان دا زموږ سره نان میټل نو چې موږ په ګروپ کې راتلو زموږ سره به میټالیک چې کوم کریکټر هغه انکریز کېدو خو که فرض که اوس په سیکنډ نمبر پیریډ کې موږ راغلو نو زموږ سره میټالیک چې کوم کریکټر دی هغه ډیکریز کېږي بیا تھرډ نمبر پیریډ ته وګورئ اولنی درې میټلز دي سیلیکا میټالایډز دي دا درې وړه څه دي دا زموږ سره نان میټلز نو یوه خبره ذهن کې کېدوي که فرض کا په پیپر کې د داسې کوېسچن راشي چې میټالایټ یعنی میټل کریکټر یا الکتروپازیټیوټي دا په ګروپ کې به څنګه وي او په پیریډ کې به څنګه وي نو په ګروپ کې الکتروپازیټیوټي یا الکتروپازیټیو یا میټالیک کریکټر به څه وي دا په ګروپ کې دا څه کېږي دا انکریز کېږي خو په پیریډ کې میټالیک کم کریکټر دی الکتروپازیټیو کریکټر دی دا زموږ سره په پیریډ کې څه کېږي ډیکریز کېږي یعنی په پیریډ کې دا زموږ سره پیریډ دی په پیریډ کې زموږ سره داسې که موږ ځو نو زموږ سره داسې دې سایډ ته نان میټلز دي څه دي نان میټلز دي او دې سایډ ته زموږ سره څه دي دې سایډ ته دلته زموږ سره میټلز دي او په منځ کې زموږ سره څه دي میټالایډز دي نو ما تاسو ته یوه خبره وکړه چې زموږ سره میټالایډز د نان میټل او د میټل د دواړو په منځ کې پراته دي دا ګوډ کنډکټر اف هیټ ان الکتریسيټي دي دا بیډ کنډکټر اف څه شی دی هیټ او الکتریسيټي دي نو دا دواړه د میټالایډ موږ ځکه په منځ کې شامل کړي دي د ساينټسټو چې د دې دواړو په منځ کې چې کم لکه دا ګوډ کنډکټر دی دا بیډ کنډکټر دی نو د دې دواړو په منځ کې دا موږ دا ځکه لګولې چې دا نه بیډ کنډکټر دی او نو مکمل ګوډ کنډکټر دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سیمی کنډکټر نو ځکه د دې په منځ کې موږ څه کړي دي ایښودي دا زموږ سره څه الکتروپازیټیو اور میټالیک کریکټر انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به موږ ریاکشن کوو انشاءالله